We are honored and deeply humbled by the presence of two eminent speakers, Advocate Dr. Rajendra Anbule sir, who would be dealing with judgment, discussion, and analysis of the topic Kamaruddin Dastagir Sanadi versus State of Karnataka, followed by an eminent expert and a stalwart in the field of advocacy, Advocate Hemant Chanjad sir, who would be dealing with the topic of law of bails as per BNSS. Before we commence with the topics, as the professional experience summaries already on different WhatsApp groups, I would like to crisply introduce our eminent speaker, Advocate Hemant Chanjad sir. Sir, let me kindly introduce you to our participants. Give me a minute. Advocate Hemant Chanjad sir has been a very eminent stalwart with an experience of more than 18 years practicing in Pune, Bombay High Court, and even in Supreme Court. He has been has handled victoriously several eminent cases, including the Lalit Patil drug case, the double murder case of Tushar Thore, in Daund, police Shinde's double murder case again, in Pandharpur, Sandeep Pawar's murder case, in Lonavala, Atul Sathe's attempt to murder case, and in Chatushringi, a stalwart's, a tennis player's murder case. In Mulshi, regarding bribery, he has also handled several cases in different other areas. His exceptional expertise is known everywhere within Pune and outside Pune. He has also been adjudged by Maharashtra government as the youngest special public prosecutor, and therefore we have with us his experience and his insights that he would be valuably sharing with us. I would now request Advocate Dr. Rajendra Anbule sir to take over. Later on, it will be Advocate Hemant Chanjad sir who would be also dealing with the second topic. Sir, please commence with your topic and share your valuable insights. Thank you so much. Thank you very much, Ruchi. Respected Advocate Vijay Shelar, Advocate Abhishek Jagtap, Advocate Ruchi Memane, Advocate Chinkita Agarwal, Advocate Rupali Vaikar, Advocate Vaishali Jadhav, Advocate Preeti Singh Pardeshi, and all the members of Law Development Forum Pune. आज मी जो केस लॉ डिस्कस करण्यासाठी घेतला आहे, कामराउद्दीन सनदी व्हर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, हा एक रिसेंट केस लॉ आहे. एक मागील महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने तो डिलिव्हर केला. आणि या केस लॉचा एक महत्वाचा मुद्दा जर आपण विचारात घेतला, किंवा एक जो रेशो आपण ज्याला म्हणतो, तो जर विचारात घेतला तर तो असा आहे की वेदर ब्रोकर रिलेशनशिप कॅन लेड टू क्रिमिनल लायबिलिटी, किंवा रिफ्युजल टू मॅरी वेदर इज अबेटमेंट टू सुसाईड अंडर सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. आता तुम्ही जर नवीन बघितला कायदा 2023चा, ज्याला आपण भारतीय न्याय संहिता म्हणतो, 1 जुलै 2024 पासून तो अस्तित्वात आला, तर आपल्याला हा केस लॉज बघण्याच्या आधी 2-3 महत्वाचे मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. त्यातला पहिला मुद्दा आहे सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860, which provides for abatement to suicide. आणि हा जो 306 आहे IPCचा, now it has been substituted or replaced by section 108 of the Bharatiya Nyay Sanhita 2023, which is effective now from 1st of July 2024. आता 306 IPC आणि 108 BNS या दोन्ही प्रोव्हिजन्स सारखे आहेत. एवढाच फरक आहे की 306 is now repealed and now it has been substituted or replaced by section 108 of the BNS. आता आजचा केस लॉ समजून घेण्यासाठी आपल्याला हा सेक्शन काय आहे ते पाहावं लागेल. And this section says that if any person commits suicide, then whoever abates the commission of suicide shall be punished up to 10-year imprisonment or fine. एखाद्या व्यक्तीने जर आत्महत्या केली तर अशी कुठलीही व्यक्ती जिने त्या आत्महत्येसाठी प्रोत्साहन दिलं असेल, अपप्रेरणा दिली असेल, अशा व्यक्तीला 306 IPC आणि 108 BNS या कलमांद्वारे 10 वर्षाची शिक्षा आणि फाईन अशा पद्धतीची प्रोव्हिजन आहे.
आता एक बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ म्हणून आपण नेहमी मेन्स रियाचा विचार करतो आणि या केसच्या बाबतीमध्ये आपल्याला ही कन्सेप्ट 1 मिनिटासाठी डिस्कस करावी लागेल. याचं कारण असं की नाव द सेटल लॉ इज इफ एनी प्रोव्हिजन ऑफ IPC or BNS is properly defined, then court may not go into the mens rea. एखादी प्रोव्हिजन जर प्रॉपरली डिफाईन झाली असेल तर कदाचित मेन्स रिया बघत बसण्याचं काम न्यायालय करत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये इफ द ऑफेन्स इज प्रूव्ड बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट देन पनिशमेंट कॅन बी गिव्हन बाय द कोर्ट. आता एक साधं उदाहरण देईन मी तुम्हाला की जुनं 379 आणि नवीन 303 ज्याला आपण थेफ्ट असं म्हणतो. IPC मध्ये थेफ्टची डेफिनेशन 379 मध्ये दिलेली होती. आता BNS मध्ये ती 303 मध्ये आहे. आता थेफ्टच्या बाबतीमध्ये 2-3 इन्ग्रेडियंट जर सॅटिस्फाय झाले तर मेन्स रिया तिथं प्रूव्ह झाला की नाही हे कोर्ट कधी बघत नाही. एक उदाहरण देतो साधं. इफ द ऍक्ट इज कमिटेड डिसहॉनेस्टली, अप्रामाणिकपणा जर तिथं असेल, इफ इट इज अ मुव्हेबल प्रॉपर्टी, आणि तिसऱ्यांदा इफ दॅट प्रॉपर्टी इज टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द पर्सन टू हुम इट बिलॉंग्स. तर हे 2-3 इन्ग्रेडियंट जर सॅटिस्फाय झाले तर थेफ्ट प्रूव्ह झाला, अशा पद्धतीची ती संकल्पना आहे. पण काही व्याख्या कायद्यामध्ये अशा देण्यात आलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये बेसिक इन्ग्रेडियंट देण्यात आलेले नाहीत आणि असे बेसिक इन्ग्रेडियंट मग तो IPC असो किंवा BNS असो. आता पेंडिंग केसेस जर असतील तर IPC आणि 1 जुलै 2024 नंतर जर केस दाखल झाली असेल तर BNS. मग IPC किंवा BNS मध्ये काही असे सेक्शन्स आहेत की जे प्रॉपरली डिफाईन झालेले नाहीत. मग त्याच्यासाठी आपल्याला मेन्स रियामध्ये जावं लागतं. आता मेन्स रिया काय आहे आपण 1 मिनिटामध्ये बघू की क्रिमिनल लॉचं हे बेसिक प्रिन्सिपल आहे की लायबिलिटी जर इम्पोज करायचं असेल, एखाद्याला जर तुम्हाला जबाबदार धरायचं असेल तर मेन्स रिया प्रूव्ह झाला पाहिजे. आता मेन्स रिया म्हणजे काय, तर 2 ऍक्ट मेन्स रियामध्ये येतात. एक म्हणजे फिजिकल एलिमेंट आणि मेंटल एलिमेंट. आता फिजिकल एलिमेंट म्हणजे काय, ऍक्टस रेस. तुम्ही काहीतरी ऍक्ट केला, तुम्ही काहीतरी कृती केली, त्याला आपण ऍक्टस रेस असं म्हणतो. आणि दुसरा एलिमेंट आहे दॅट इज मेंटल एलिमेंट, त्याला आपण मेन्स रिया म्हणतो. जर आपण क्रिमिनल लॉचं जर बेसिक प्रिन्सिपल बघितलं तर ते असं सांगतं की गिल्टी माइंड प्लस रॉंगफुल ऍक्ट इज इक्वल टू ऑफेन्स. म्हणजे फिजिकल एलिमेंट शॅल बी सपोर्टेड बाय मेंटल एलिमेंट. ऍक्टस नॉन फॅसिट रेमनिसी मेन्सिट रिया, हे मॅक्झिम आहे. परत एकदा सांगतो, ऍक्टस नॉन फॅसिट रेमनिसी मेन्सिट रिया. त्याचा अर्थ असा की गिल्टी माइंड प्लस रॉंगफुल ऍक्ट इज इक्वल टू ऑफेन्स और ऍक्टस रेस प्लस मेन्स रिया इज इक्वल टू ऑफेन्स. आता मग मेंटल एलिमेंट मध्ये अनेक गोष्टी येतात. इंटेन्शन येतं, मोटिव्ह येतं, रेकलेसनेस येतं, नॉलेज येतं. आता त्या मुद्द्यांकडे आपल्याला जायचं नाही, फक्त एकच मुद्दा सांगेल की इंटेन्शन आणि मोटिव्ह यामध्ये बेसिक असा फरक आहे. जेव्हा आपण इंटेन्शन म्हणतो तेव्हा ए पर्सन इज हॅव्हिंग इमिजिएट डिझायर टू कमिट समथिंग. थोडक्यात एक जर फरक सांगायचा झाला तर इंटेन्शन म्हणजे हाऊ दॅट पर्सन डिड द ऍक्ट आणि मोटिव्ह म्हणजे व्हाय ही डिड दॅट. एक साधं उदाहरण देईल की 2 प्रतिस्पर्धी आहेत आणि इलेक्शन मध्ये आता ते एकमेकांच्या विरोधामध्ये उभा राहणार आहेत. आपण त्याला A आणि B असं म्हणूया. आणि मग एनी बीचा खून केला. आता इमिजिएट डिझायर जी होती एची, बीचा खून करण्याची होती. आणि हाऊ ही डिड द ऍक्ट, मग त्याने कशा पद्धतीने तो खून केला ते इंटेन्शन मध्ये येईल. बट व्हाय ही डिड दॅट ऍक्ट, त्याने ती कृती का केली, जशी रायव्हलरी जी होती, जे अपोजिशन होतं ते त्याला संपवायचं होतं. म्हणजे कुणीतरी माझ्या विरोधात उभा राहणार आहे, तो विरोध मला संपून टाकायचा आहे, दॅट इज द मोटिव्ह. म्हणून मोटिव्ह आणि इंटेन्शन मध्ये फरक आहे. आणि जेव्हा जेव्हा आपण क्रिमिनल लॉचा अभ्यास करतो तेव्हा फिजिकल एलिमेंट आणि मेंटल एलिमेंट हे अतिशय महत्वाचे असतात, ज्याला आपण ऍक्टस रेस प्लस मेन्स रिया असं म्हणतो. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी जिथे जिथे IPC किंवा BNS मध्ये एखादी डेफिनेशन प्रॉपरली डिफाईन केलेली नसते तेव्हा आपल्याला ऍक्टस रेस विचारात घ्यावा लागतो. आणि कामराउद्दीन सनदीची ही जी केस आहे, मागच्या महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढली. सेक्शन 30C ऑफ 6 ऑफ द IPCच्या अंतर्गत. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मेन्स रियाबद्दल अतिशय इलॉबरेट असं डिस्कशन केलेलं आहे. आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे तो की आपण या केसच्या इश्यूकडे येऊया आता आणि त्यानंतर फॅक्ट्स बघूया. आता
इश्यू असा आहे की वेदर ब्रोकर रिलेशनशिप कॅन लीड टू क्रिमिनल लायबिलिटी और वेदर रिफ्युजल टू मॅरी इज अबेटमेंट टू सुसाईड. आता या केसमध्ये काय झालेलं असतं की देअर वॉज ए लव्ह अफेअर बिटवीन द व्हिक्टीम अँड अक्यूज. तो आरोपी आणि जी काही व्हिक्टीम आहे त्या दोघांमध्ये 8 वर्षापासून प्रेम संबंध असतात आणि अक्यूज प्रिव्हियसली अग्रीड हर टू मॅरी विथ हर. आरोपीने तिला सांगितलेलं असतं की मला तुझ्याशी लग्न करायचं आहे, मी खूप सिरियस आहे आणि आता आपल्याला पुढे जाण्यात काहीच अडचण नाहीये. आणि शी वॉज ऑल्सो सिरियस अबाउट हिम. तिचंही त्याच्यावर खूप प्रेम असतं. पण नंतर होतं काय की तो गाव सोडून निघून जातो. ज्या ठिकाणी तो जातो तिथे ती स्वतः जाते, त्याला रिक्वेस्ट करते की तू माझ्याशी लग्न कर. बट ही रिफ्यूज टू मॅरी हर. पण त्याने तिच्याशी लग्न करण्यासाठी नकार दिला आणि त्यानंतर शी कमिटेड सुसाईड. मग सुसाईड केल्यानंतर तिच्या आईनं सेक्शन 306 तेव्हा ऍप्लिकेबल होता IPCचा. मग अबेटमेंट टू सुसाईड च्या अंतर्गत FIR दाखल झालं. त्याच्या चिटिंगचंही सुसाईड दाखल झालं, FIR दाखल झालं. आणि मग त्यानंतर हे प्रकरण जेव्हा ट्रायल कोर्टासमोर कंडक्ट झालं तेव्हा ट्रायल कोर्ट ॲक्विटेड दॅट अक्यूज. त्याला ट्रायल कोर्टाने सोडून दिलं, परंतु हायकोर्टाने मात्र त्याला गिल्टी हेल्ड केलं आणि ही वॉज पनिश फॉर अबेटमेंट टू सुसाईड अंडर सेक्शन 306 ऑफ द IPC. आणि जेव्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये स्पेशल लीव पिटिशन राज्यघटनेच्या कलम 136 खाली दाखल झालं तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपीला ॲक्विट केलं. आता मगाशी मी मुद्दा उपस्थित केला होता मेन्स रियाचा. आता तुम्ही सेक्शन 306 IPCचं जर बघितलं आणि नवीन भारतीय न्याय संहितेचं सेक्शन 108 जर बघितलं तर ते असं सांगतं की इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाईड, whoever abets the commission of suicide shall be punished for the imprisonment up to 10 years or fine. एखाद्या व्यक्तीने जर सुसाईड केलं तर ज्या व्यक्तीने ॲबेट केलेलं आहे, ज्या व्यक्तीने प्रोत्साहन दिलेलं आहे, ज्या व्यक्तीने अपप्रेरणा दिलेली आहे, अशा व्यक्तीला 10 वर्षाची शिक्षा किंवा दंड अशा पद्धतीचं प्रोव्हिजन या कायद्यामध्ये देण्यात आलेलं आहे. आता तुम्ही ही जर व्याख्या बघितली सेक्शन 306 किंवा नवीन कायद्याची, तर जे बेसिक इन्ग्रेडियंट असतात ज्याला आपण डिसऑनेस्टली म्हणतो, फ्रॉडंटली म्हणतो. जसं आपण थेफ्टच्या बाबतीमध्ये बघितलं की प्रॉपर्टी इज मुव्हेबल. आता इमुव्हेबल प्रॉपर्टी कॅनॉट बी ए पार्ट ऑफ द थेफ्ट. एखादं घर चोरी होऊ शकत नाही. दॅट्स वाय दॅट प्रॉपर्टी शॅल बी टेकन आउट ऑफ द पोझेशन ऑफ द पर्सन टू whom it बिलॉंग्स. अशा पद्धतीचे इन्ग्रेडियंट तुम्हाला सेक्शन 379 किंवा नव्या 303 मध्ये बघायला भेटतील. पण या 306 IPC मध्ये जो जुना कायदा होता त्याच्यामध्ये अबेटमेंट टू सुसाईड मेन्शनिंग केलेलं आहे, पण त्याचे इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत त्याचं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिलेलं नव्हतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा हा खटला निकालात काढला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रश्न असा होता की ही जी ब्रोकन रिलेशनशिप आहे की लव्ह अफेअर 8 वर्ष त्यांचं चाललं. अगदी 13व्या वर्षापासून वयाच्या त्या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. त्यानं तिला प्रॉमिस केलं की मी तुझ्याशी लग्न करणार आहे. कालांतराने नाकार दिला. मग तिनं सुसाईड केलं. नंतर आईने FIR केलं आणि इट वॉज अ क्लिअर केस ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप और रिफ्युजल टू मॅरी. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयापुढे इश्यू होता की वेदर ब्रोकर रिलेशनशिप कॅन लीड टू क्रिमिनल लायबिलिटी. जर संबंध खराब झाले किंवा प्रेमसंबंध जर तुटले तर त्यासाठी क्रिमिनल लायबिलिटी किंवा त्याच्यासाठी फौजदारी गुन्हा दाखल करता येईल का? किंवा एखाद्या व्यक्तीने जर प्रेमसंबंध असताना जर लग्न करण्यासाठी नकार दिला तर क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज करता येईल का? हा प्रश्न न्यायालयासमोर किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकारार्थी असं उत्तर दिलं आणि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दॅट मिअर रिफ्युजल टू मॅरी इज नॉट अबेटमेंट टू सुसाईड. फक्त मला तुझ्याशी लग्न करायचं नाही असं जर आरोपी म्हणत असेल तर ते अबेटमेंट टू सुसाईड होणार नाही. सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पिनल कोड त्यासाठी अट्रॅक्ट होणार नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर हा सेक्शन तुम्हाला अप्लाय करायचा असेल तर प्रॉसिक्युशन शुड प्रूव्ह मेन्स रिया. बघा इथं मेन्स रिया आला कारण सेक्शन 306 प्रॉपरली तसा इन्ग्रेडियंट मध्ये डिफाईन झालेला नाहीये. म्हणून मेन्स रियाची जी काही क्रिमिनल लॉ मधली कन्सेप्ट आहे बेसिक ती आपण अभ्यासली पाहिजे. आणि कोर्टाने पुढे जाऊन असं सांगितलं की व्हॉट इज रिक्वायर्ड फॉर सॅटिस्फॅक्शन ऑफ सेक्शन 306 इज पॉझिटिव्ह ऍक्ट ऑफ प्रोव्होकेशन. एखादा पॉझिटिव्ह असा ऍक्ट त्या आरोपीने केला पाहिजे ज्याच्यामुळं तिला प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे त्या सुसाईड करण्यासाठी किंवा तिला त्यासाठी त्याने अबेट केलं पाहिजे.
आणि आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा कोर्टाने अधोरेखित केला तो असा की prosecution has also to prove that the positive act of provocation is direct one. एक डायरेक्ट असा तो असला पाहिजे ज्यामुळे तिने ते सुसाईड कमिट केलेलं आहे. आणि या कामराउद्दीन सनदीच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अजून 2 मागील केसेस ज्या आयडेंटिकल होत्या त्यातला रेशो कोर्टाने अडॉप्ट केला किंवा रिव्हिजिट केला असं मी म्हणेल. त्यामधलं पहिलं केस आहे मोहनलाल वर्सेस स्टेट 2011 ची, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाईड खाली जर आपल्याला शिक्षा द्यायची असेल तर डायरेक्ट ऍक्ट ऑफ अक्यूज इज रिक्वायर्ड. त्याने काहीतरी डायरेक्ट अशी कृती केली पाहिजे आणि त्या ऍक्ट मध्ये आणि सुसाईड मध्ये एक नेक्सस, एक रिलेशनशिप, एक असोसिएशन, एक कनेक्शन हे असलं पाहिजे. आणि तसं असेल तर आपल्याला शिक्षा देता येईल. आणखीन एक उदय सिंग नावाची केस आहे, उदय सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 ची. त्यामध्ये पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की व्हॉट इज रिक्वायर्ड फॉर सॅटिस्फॅक्शन ऑफ सेक्शन 306 ऑफ द आयपीसी इज डायरेक्ट डायरेक्ट इन्साइटमेंट फ्रॉम द अक्यूज. एक डायरेक्ट इन्साइट त्याने केले पाहिजे, तिला डायरेक्ट असं उत्तेजना तिला दिली पाहिजे किंवा तिला तसं प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि असं जर असेल तर मग आपल्याला सेक्शन 3 कॉम्प्लाय झालाय असं म्हणता येईल. थोडक्यात आजचा हा जो केस लॉ आहे त्याचा रेशो असा आहे की लव्ह अफेअर मध्ये ज्या ब्रोकन रिलेशनशिप असतात किंवा रिफ्युजल टू मॅरी जर असेल, जर एखाद्याने नकार दिला की मला तुझ्याशी लग्न करायचं नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणून जर त्या महिलेने किंवा त्या लेडीने सुसाईड केलं तर तो सेक्शन 306 किंवा 108 खाली नवीन गुन्हा होत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाचं मत आहे. आणि अशा केसेसमध्ये प्रॉसिक्युशननी मेन्स रिअप्रूव्ह केला पाहिजे, त्याचं माइंड गिल्टी आहे आणि त्यांनी केलेला ऍक्ट हा रॉंगफुल आहे हे प्रूव्ह झालं पाहिजे. आणि आरोपीची जी कृती आहे त्याच्यामध्ये आणि सुसाईड मध्ये एक नेक्सस, रिलेशनशिप, असोसिएशन आणि कनेक्शन असले पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने मागील 2 खटल्यांचा आधार घेऊन अधोरेखित केलेला आहे. म्हणून आजचा हा खटला क्रिमिनल लॉच्या बाबतीत अतिशय महत्वाचा आहे असं मला वाटतं. मी तर थांबतो. माझे मित्र ऍडव्होकेट हेमंत झंजाड आपल्यासाठी आता स्पेशल सेशन घेणार आहेत. मी रुची मॅडमला विनंती करतो की त्यांना त्यासाठी रिक्वेस्ट करावी.